ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब आज 12 अगस्त 2014 28 सावन नानकशाही संमत 546 का दिन है। इस तो पहला कि मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत साढ़े दर्शकों वालों आईयां ईमेल ते मैसेज नाल शुरू करा। तुसी साढ़े दर्शकों नूं दसो कि तुसी साढ़े स्टूडियो विच इन्ने दिन क्यों नहीं आए ते इन्हां दिनां विच तुसी की कीता। सो एक्सप्लेनेशन जी जी जरूर। देखो सब तो पहला असी अपने दर्शकों तो श्रोतियां तो माफ़ी चाहते हैं कि आलमोस्ट 4 प्रोग्राम असी मिस किए ने जी ते इसका मुख कारण इंडियाना विच लगा सिख यूथ कैंप सी जिहड़ा मैं पिछले लगभग 10 साल तो लगातारता दे नाल अटेंड करदे जी। ये कैंप लोकल सिख संगत कलामजू डिट्रॉयट विंडसर टोरंटो उन्हां दे सहयोग नाल यूनाइटेड सिक्स दी सरप्रस्ती थले लगदा है जी। और ये मेरे लिए जिथे यंगर जनरेशन दे नाल इंटरैक्शन करन दा समा हुंदा है उत्थे लर्निंग सीजन भी हुंदा है। और मैं ये गल कल भी जदों कि मैं वाशिंगटन DC दे विच एक छोटे ग्रुप नूं मुखातब हो रहा सी ते उहदे च भी मैं कही सी कि भी बहुत वार सानू लगदा है कि भी असीं जिहड़ा वो बच्चों नूं सिੱਖਣ ਲਈ भेजदे हैं बच्चे कुछ सीख के आउणगे पर मैं ये महसूस करदा भी बच्चों के कोल और खास तौर पर जोड़े इतों के अड कल्चर के पैदा हुए बच्चे बच्चियां ने बहुत कुछ सिखाने वाला भी है जी। और जोड़ा उन्होंने नज़रिया है वो एक बड़े साफ सुथरे दिमाग के नाल इशूज़ वाल देखते हैं। कोई क्रुकेडनेस नहीं है, कोई मन दे विच बेईमानी नहीं है, अज्ञानता तो हो सकती है, अणभिजता हो सकती है, थोड़े बहुत होर इशूज़ हो सकते हैं जी। पर वो ईमानदारी नाल सिक्खी नूं समझण दी कोशिश करते हैं। ईमानदारी नाल जो कुछ कौम दे नाल अज वापर रहा है उस प्रति उन्हां च जग्यास है जी। सो ये सारे दिन आलमोस्ट उस कैंप दे विच एक जंगल दे विच कैंप साइट है जिथे वो लगातारता नाल आंदे ने और काफ़ी पॉपूलर ये कैंप है हुण। और इस बार दी जिहड़ी उन्हां दी मेन कंट्रीब्यूशन सी कैंप दी जां उन्हां दे कैंप दा थीम सी वो दरबार साहब ते फौजी हमले दी 30वीं दुखद याद नूं समर्पित जी एक कैंप सी जिस दे विच पार्टिसिपेट करन दे लई जिथे दूरों दूरों स्टूडेंट आए हुए सन उत्थे ईवन जिहड़े इंस्ट्रक्टर जां टीचर जां पैनलिस्ट भी सन वो भी सरी तो शिकागो तो कैलीफोर्निया तो डिफरेंट थावां तो आए हुए सन जी। सो ये वजह जिहड़ी मेरी गैर हाज़री दी है और मेरा ख्याल है भी तुसीं भी और बहुत मिस कीता सी तुहानूं साडे श्रोते दर्शक भी सानू माफ़ कर देणगे इस गुस्ताखी दे लई। नहीं डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दा अहम मुद्दा। इन्हां दिनां दे विच लगभग 5-6-7 दिनां च जिहड़ियां डिवेलपमेंट्स होईयां ने उहदे च 3-4 प्रमुख खबरां बेशक क्योंकि असी हमेशा कोशिश करते हैं कि अज दे मुद्दे दे विच लेटेस्ट नूं डिस्कस करिए पर क्योंकि असी आलमोस्ट एक हफ्ते का गैप दिता है इसलिए असी इन्हां दिनां विचले इशूज़ नूं भी पिक कीते जी। उहदे च पहला तां जिहड़ा RSS दा एक चिंतन कैंप जिन्हों ये थिंक टैंक दे नां थल्ले ये 2 वार साल दे विच घट्टो घट्ट जरूर करते हैं जी। शायद इन्होंने आइडिया सरबत खालसा चो ही लिया होए कि भी जिवें दिवाली ते विसाखी ते 18वीं सदी च सिख कौम इकट्ठी हो के जिहड़े कौम नूं और उस धरती नूं दरपेश चैलेंज सन उन्हां बारे गुरमते करते सन। पर इन्हां दे जिहड़े चिंतन कैंप ने ये तां हुण क्योंकि जदों दी मोदी सरकार दिल्ली च होंद च आई है इन्हां नूं हिंदू तवीआं नूं और इन्हां दी मां जिहड़ी RSS है उन्हां नूं ये लगदा है भी किवें असीं भारत दे बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी हिंदू बना दईए, किवें असीं मसीतां गुरुद्वारिਆਂ चर्चां दे उत्ते जिहड़ा भागवत दा ओम दा झंडा लहरा दईए जी। और इन्हां दा चिंतन इस दे दुआले ही घुमदा सो जिहड़ी मीडिया रिपोर्ट इस नाल संबंधित आई क्योंकि मध्य प्रदेश दे विच इन्हां दी सरकार है सो भोपाल दे विच ये इन्हां दे थिंक टैंक दा मेन जिहड़ा कैंप लगा 190 दे करीब जिहड़े इन्हां दे स्कॉलर ने बुद्धिजीवी ने जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उस तो बाद जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने वो स्पष्ट ने
ਕਿ ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗਾੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੱਕੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਰਜਿਸਟਰ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ MP ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ RSS ਵਰਗੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ AR ਦਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਵ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ DAVE ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਸਟਿਸ AR ਦਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਵ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਲੀਫ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 1932-33 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਵੀਆ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਵੀਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਇਆ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ज्ञानी जी आप फिक्र मत कीजिए, अंग्रेज़ों को जाने दो, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे जी। और कहना भी मेरे कान खड़े हो गए और मैं सोचा कि जे एजुकेशन सिस्टम नाल मुसलमाना दी मुसलमानी कढ़ देणगे तो सिखां दी सिक्खी कित्थे रहेगी। जी जी बिल्कुल। और ज्ञानी शेर सिंह ना लीडरां चों सी जिहड़े 1947 च नहीं सी चाहुंदे भी हिंदू ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਲਾਇੰਸ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਕੱਢਣਗੇ, ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਠ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਮਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਜਾਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਵਕੀਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਲੈਕ ਟਾਈ ਡਿਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੀਟ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹ ਵੋ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 25,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ठीक है अंग्रेज़ों के कानून को लागू रहन, कोई जरूरी नहीं रहने चाहिए ने, जी जी पर जिस तेज़ी नाल और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਲਤਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੋਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਵ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਦੇ ਹੈਲਮਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 121st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2014 ਜੀ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਟਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਗੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂ IT ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ, ਰੇਲ ਗੇਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBI ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਫੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਏ ਡੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1992 ਜਾਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, 121 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕਲਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 121st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2005-6 ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਜੱਜ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਡ ਵਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਣਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।